नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज एप्रिल 17 शुक्रवार आज दिनर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा वीडियो भल लगे छोट लाइक करदेवे आसला प्रथम खबर बौला कुंभीर अंतुड़ीशाला भाव परिचित भितर कनिका जातीय उद्यान आसंता मे पहिलारू बंद रहिबो। कुंभीर प्रजनन ऋतु आरंभ होइछि। नदी और नाल मानकरे कुंभीर माने बसा बांधि अंडा देवे। सेमानक मिलन पर्व अंडा देवा प्रक्रिया बाधा न उपजिवा पई राजनगर वनखंड पक्षर मे पहिलारू जुलाई 31 पर्यंत जातीय उद्यान बंद रखा निर्देश जारी होइछि। एही समय से हिंस्र होई उठिथा। एही समय मध्य पर्यटक मानक भितर कनिका जातीय उद्यान को न आसिबा पई बारण करा जायछि। परवर्ती खबर आज बिजू बाबूंको श्राद्ध दिवस रे बिजू लिगासी नेता एकाठी हेबा प्रसंग प्रतिक्रिया रखिछन्ति वरिष्ठ राजनेता प्रसन्न पाटसाणी, सौम्य रंजन पट्टनायक एवं विजय महापात्र। आज बिजू बाबूंको श्रद्धांजलि सभा पई समस्ते एकाठी हेबे। विजय महापात्र कहिले समस्ते बिजू बाबूंको पई एकाठी हेबे। एथिरे राजनैतिक वार्ता किछि नाही, जी जहाँ चाहिए कहींपारे से किसी जाए आसे ना। बिजू बाबूंको पई श्रद्धांजलि सभा को सबु नेता मंत्री विधायक सांसद समस्त को निमंत्रण होइछि। सबु दलर सबु वर्ग और सबु श्रेणीर लोकंकु डका जाइछि। तेबे नवीन बाबू को डका जाइछि कि नाई से संपर्क में जानि नथिबा कहिसंती विजय महापात्र। परवर्ती खबर राज्य में उपकूल अर्थनीति तथा सामुद्रिक पर्यावरण में संतुलन रक्षा करिवार लक्ष्य नहीं राज्य सरकार कार्यकारी करिवे एवं एक मेराइन स्पेशलिस्ट प्लान बा एमएसपी एथिपाई राज्य सरकार विज्ञान प्रजुक्ति विद्या विभाग एवं केंद्र सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मध्य लोकसभा भवन में एक एमओयू स्वाक्षरित होइछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी कार्यक्रम में उपस्थित थे। विज्ञान और प्रजुक्ति विभाग अतिरिक्त शासन सचिव निर्देशक डॉक्टर आर.एस. कनकर एमओयू रे स्वाक्षर करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମେରାଇନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଏମଏସପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପକୂଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ସମନ୍ୱିତ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏହି ଏମଏସପି ଏକ ନୂଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରା ଛୁଟିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। जिलापालଙ୍କ रिपोर्ट आधार में छुट्टी निष्पत्ति नियाजिबो। जो जिले में असह्य गरम से जिलापालଙ୍କ रिपोर्ट आधार में निष्पत्ति निया पिलामानଙ୍କ सुरक्षा को सबुठार अधिक गुरुत्व दउछु। पश्चिम ओडिशार किछि स्थान में प्रबल गरम होछि विचार करा जाउछि। एसआरसी हिट वेव समीक्षा पर ही खरा छुट्टी निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती खबर भिन्न समय नवीन को भिन्न मत सांसद को नवीन को चिठी नहीं टार्गेट कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। राहुल गांधी जहाँ कहले ताकू देखि नवीन विरोध करुछन्ति। प्रस्ताव आसिबा जानिबा पूर्व कांग्रेस कथार सामिल हेले नवीन बाबू कांग्रेस सेवा आरंभ कले। बीजेडी राज्यसभा निर्वाचन में प्रमाणित कला अण कांग्रेस ने चोरा पिरती बंद हो जहाँ करने कथा खोलाखोली करंतु। पूर्व महिला संरक्षण बिल को समर्थन करथिले। एबे विरोध कहीं भिन्न भिन्न समय नवीन भिन्न भिन्न मत रखुछन्ति। परवर्ती खबर राज्य में प्रशासन को अधिक प्रभावशाली स्वच्छ दायित्व संपन्न करने उद्देश्य ओडिशा सरकार राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग द्वारा ओडिशा प्रशासनिक सेवा ग्रुप ए कनिष्ठ वर्ग एवं ओडिशा राजस्व सेवा ओआरएस अधिकारी बदली और पोस्टिंग संपर्कित नीति जारी करा जायछि। राज्य सरकार निष्पत्ति क्रमे राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी निर्देश जारी करिसेंति। प्रतिवर्ष 15 एप्रिल ठारू 15 जून मध्य साधारण बदली कार्य संपादित होब। यह व्यतीत अन्य समय बदली पाई उच्चतर कर्तृपक्ष अनुमोदन आवश्यक होब। एक निर्दिष्ट स्थान में ओएस एवं ओआरएस अधिकारी पदवी रहिबा समय सर्वनिम्न 2 वर्ष और सर्वाधिक 3 वर्ष होब। तेबे प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनस्वार्थ परिप्रेक्षी में यार पुनर्विचार हो पार। बदली आदेश पाइबार 7 दिन मध्य ओएस एवं ओआरएस अधिकारी उपर अधिकारी द्वारा रिलीफ करा नहले 8म दिन आदेश क्रमे रिलीफ होइछथि बोली धराजिबो। अधिकारी माने नूतन पोस्टिंग स्थान में 7 दिन मध्य जोग देबाकू पड़िबो। कौनसी भी अधिकारी गोटे जिले में 6 वर्ष अधिक समय निरंतर रही पारिबे नहीं। परवर्ती खबर पश्चिम ओडिशा रे ताती 45 डिग्री छुई पारे। टिटलागढ़ बलांगीर सोनपुर संबलपुर झारसुगुड़ार तापमात्रा बढ़ी 45 डिग्री रे पहुंची। बरगढ़ राउरकेला अनुगुल भवानीपाटना और बौद्धरे भी 43 डिग्री छुईब। आभ्यंतरीण ओडिशा रे भी असंभाल ताती हेब। पाणीपाग विभाग आसंता 19 तारिख जाए ताती को नहीं एभली आकलन करिछि। 16 तारिख रे उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में असह्य गरम और गुलगुली होता। तेबे उत्तर और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में काल बैशाखी प्रभाव में वर्षा आशंका अछि। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर गंजाम और गजपति घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 17 तारिख में बलांगीर झारसुगुड़ा संबलपुर और सोनपुर में ग्रीष्म प्रभाव स्थिति रहिब। परवर्ती खबर पुणी रत्नभंडार गणति मणति भितरकाठ निकटर दर्शन बंद। श्रीमंदिर में प्रवेश कले गणति मणति टीम।
ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ପରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଟିମ୍। ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି। ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଳଙ୍କାରର ସରିଛି ଗଣତି ମଣତି। ପୂର୍ବରୁ ଚଳନ୍ତି ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ 15 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ 3 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଛି। 15ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ବିତର୍କ ଚାଲିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରଣ୍ଡା ବାଲିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟାବହ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଗୁଳି ବର୍ଷାରେ ଥରିଲା ଅଞ୍ଚଳ। ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟନାଗରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସାରାଣ୍ଡାର ବାଲିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟାବହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ସରଣ୍ଡାର ଚାରା ଡେରା ଓ ଡୋଲଗୋଇଗାଡା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଡିଲିମିଟେସନ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର 50% ଲୋକ ଆଇନ ତିଆରିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦଳ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ତାର ଫଳ ଭୋଗିଛି। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ମହିଳା କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। 25-30 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକାର ନେଇ ଦୃଢ଼ ହକଦାର। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଭୋଗିବେ। ମୁଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ସବୁ ବର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଆସିଛି। ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଲେଣି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛ, ସଂସଦରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଡିଲିମିଟେସନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାହୁଁଛ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲସ୍କର ଏ ତୈବାର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମିର ହମଜାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାଫିଜ ସାଇଦ ପରେ ଲସ୍କର ତୈବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଭାରତରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଜଣେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଜା ଉପରେ ଲାହୋରର ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରେ ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାହୋରର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ହମଜାକୁ ଅଜଣା ଲୋକ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଲାହୋର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ କଟକର ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ପିସିସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହି ସୋଫିଆ ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ବାରବାଟୀ କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ତେବେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ବାରବାଟୀ କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ସୋଫିଆ ଏକାଧିକ ଥର ନିଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣ ବଳରେ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଓ ପରେ ସେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଖୋଲାଖୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି 34 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ ମୋତେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ନେତା ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶୁକ୍ରବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ନିରନ୍ତର ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ହେଜବୁଲା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବେ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।